Good morning, friends. In last lecture, we discussed about correlation diagram for 4n system, and in this lecture, we are going to discuss about correlation diagram for 4n plus 2 pi electron system, that is cyclization reaction or electrocyclic reaction, or reversely you can say decyclization reaction simply. So in case of 4n plus 2, we have already discussed one example. In case of 4n plus 2 cyclization system, see, for example, we take 135 hexatriene. 135 hexatriene. सो फर्स्ट स्टेप इज आपण मागच्या एक्झाममध्ये 3 स्टेप बघितलेल्या. मोस्ट इम्पॉर्टंट ज्या 4 स्टेप आहेत त्या झाल्याच पाहिजे. एक म्हणजे फर्स्ट स्टेप इज राईट द रिॲक्शन. सो यू हॅव टू राईट द रिॲक्शन. देन सेकंड स्टेप इज ड्रॉ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. Draw molecular orbitals for reactant and then for product side, and then check the symmetry. Then third is check the symmetry. Check the symmetry. And fourth one, you have to say whether it is thermally allowed or photochemically allowed or thermally forbidden, photochemically forbidden, whatever. So firstly write reaction. So in case of 135 hexatriene, cyclization reaction takes place by, this is our reactant, 135 hexatriene. It is a reversible reaction, whether it is takes place thermally or photochemically. The product will be 6-membered ring containing how many pi bonds? Newly formed pi bonds. This electron will shift here. Here will be formation of one bond, right? This is one sigma bond, newly formed sigma bond. This electrons will shift here, so here will be a new pi bond. So this is one pi bond, and this electrons will shift here. So here is another pi bond. So finally we are getting 2 pi bonds, formation of new 2 pi bonds and one sigma bond, right? In last example we did electrocyclization of 4-member system. In that we are getting 4-membered ring containing one pi bond. So finally we have one sigma bond and one pi bond in last example. But now in this example we have 2 pi bonds and one sigma bond, right? So first step we have completed our first step, that is write a reaction, then draw molecular orbitals. So now just go for a second step, molecular orbitals. So draw a diagram for molecular orbitals. It will take too much space. Hope you can see this. Okay. See how many carbons we have in our reactant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbons. So we have to draw 6 psi functions, right? Psi 1, then psi 2, psi 3, psi 4, psi 5, and psi 6. Okay. Now 6 carbons mean each energy level or each psi function will contain 6 orbitals. See, I have writing as per this: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Then the second one: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Third one: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, completed. Now see, psi function देऊन झाल्यानंतर काय करायचे? नेक्स्ट स्टेप काय असते? नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल. सो यू हॅव टू ड्रॉ नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल. कुठून जाणार आहे? बरोबर इथे आपल्याकडे 6 ऑर्बिटल्स आहेत. सो 3 आणि 3 मध्ये डिवाइड करून बरोबर मधून नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल पास करणार. ओके. सो नेक्स्ट स्टेप यू हॅव टू पुट अ नोड. psi 1 साठी नोड किती असतो? 0. नोडची व्हॅल्यू n इज इक्वल टू 0. Here n is equal to 1, n is equal to 2, nextly n is equal to 3, 4 and 5. So 0 नोड आहे म्हणजे सगळे साइन्स काय येणार? पॉझिटिव्ह. All signs are positive at a same side. Okay. Then we have to put one node. नोड टाकताना काय करायचं? दोन्ही साईडने इक्वल हाफमध्ये डिवाइड करायचं आहे. 1 2 3, 1 2 3. सो हिअर इज अ वन नोड. सो पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. नोड आला म्हणजे काय होणार? साईन चेंज होणार. वरती निगेटिव्ह जाणार, खाली पॉझिटिव्ह येणार. अगेन देर इज नो नोड, सो साईन विल रिमेन सेम, पॉझिटिव्ह. ओके. नाव यू हॅव टू पुट 2 नोड्स.
नाउ डिस्ट्रीब्युशन ऑफ दिस 2 नोड इक्वली, दोन्ही बाजूने जायचं आहे. हा जो सेम हे जे एक्झाम्पल आहे, सेम स्ट्रक्चर आहे, ते मी लिनियर ड्रॉ पण करू शकते. सी यू कॅन ड्रॉ दिस टाईप ऑफ ऑर्बिटल्स ऑल्सो ॲज लाईक दिस, सिम्पली 1 2 3 4 5 and 6. So 6 orbitals you can also draw. So in case of a psi1, here is the 0 node, so you can write as per this 0 node, so all signs will be positive, right? For one node, second orbital will be psi1 function 1 node. Okay, in case means all positives are positive positive positive, then after one node sign will be changed negative. So you can write as per this also or as per this also, but in this case you can easily rotate those last orbitals and you can check whether they are overlapping or not, positive signs or negative signs. Okay, so among these two, this one is good. Okay, so let's go with this. After this we have to put two nodes. So we have to put after last orbitals. So 1 2, इथे जर एक टाकला तर 2 ऑर्बिटल आहेत, इथून एक टाकला तर 2 ऑर्बिटल आहेत, म्हणजे इक्वली आपण डिवाइड करतो आहे. सो 1 2 राईट, इथून स्टार्ट करायचं आहे, प्लस प्लस नोड आला आहे म्हणजे काय होणार, साईन चेंज होणार, मायनस, अगेन हिअर मायनस, अगेन हिअर इज 1 नोड, सो वी हॅव टू चेंज अवर साईन, प्लस अँड प्लस. नाव वी हॅव टू पुट 3 नोड्स. नाव देर इज अ प्रॉब्लेम while putting these nodes. You have to equally distribute all these functions. So see, if I put as 1 then 2, म्हणजे राहणार किती 1 2 3 4, 1 आणि 2 इथनं जर टाकलं तर राहणार किती 1 2 3 4. सो या चौघांमध्ये पुन्हा इथून एक इक्वली हाफ करायचं आहे. सो इट इज द 1 देन 2 अँड देर इज 3. ओके, नोडाला काय होणार, साईन चेंज होणार, पुन्हा इथे नोड नाही आहे तसंच आहे, म्हणजे पुन्हा पॉझिटिव्ह खाली जाणार, नोड आला आहे, सो साईन विल चेंज. अगेन देर इज ॲज इट इज, सो साईन विल रिमेन ॲज इट इज. नाउ देर इज अ नोड, सो साईन विल चेंज. नाउ in next structure we have to put 4 nodes. So 1 2 3 and 4. Okay, नोड आहे, पॉझिटिव्ह साईन खाली, अगेन नोड, पॉझिटिव्ह साईन वरती, नो नोड, सो पॉझिटिव्ह रिमेन ॲज इट इज, वन नोड, पॉझिटिव्ह डाउनवर्ड, अगेन नोड, सो इट विल बी वन अपवर्ड. नाउ वी हॅव टू पुट 5 नोड्स, 1 2 3 4 5. ओके, याच्यात जर कन्फ्युजन होत असेल तर एक लक्षात ठेवायचं की कॉन्जुगेटेड सिस्टीममध्ये ज्याच्यामध्ये कॅटॅन ॲनायन किंवा रॅडिकल नाही आहे, त्यामध्ये कधीही ऑर्बिटलमधनं नोड पास होत नाही, बरोबर मधनंच जातो, ऑर्बिटल्सच्या बरोबर मधून जात नाही, बॉन्डिंग जो असणार आहे बॉन्डच्या मधून नोड पास होतो. ओके, त्यामुळे कुठलेही ऑर्बिटल इक्वली हाफ करायचं नाही जेव्हा सिम्पल कॉन्जुगेटेड सिस्टीम असेल या प्रकारचे. तेव्हा जेव्हा कॅटॅन रॅडिकल किंवा ॲनायन असेल तेव्हा कुठलं तरी एक ऑर्बिटल क्रॉस करून वगैरे जातो, किंवा नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल कुठल्या तरी साय फंक्शनमधनं पास होते, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलं आहे. सो 5 नोड्स आहेत, 0 प्लस, देन नोड आहे म्हणजे चेंज होणार, अगेन नोड, साईन विल बी चेंज, अगेन नोड, पॉझिटिव्ह, अगेन नोड and again node. Okay, now you can see here where there is a node 0 or even 0 आहे किंवा इवन कशात आहे 2 म्हणजे साय 3 मध्ये आहे आणि साय 5 मध्ये, त्यावेळी काय असणार आहे, सगळ्या ज्या लास्ट ऑर्बिटल्स असतील ते काय असणार आहेत, सेम असणार आहेत. इथे सुद्धा सेम आहेत, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, इवन नोड आहे 2 नंबर, सो पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, अगेन नोड नंबर इज 4, साय 5चा नोड किती आहे, 4 नोड्स आहेत, सो साइन्स आर सेम, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह. इफ देर आर डिफरंट मीन्स इवन ऑड नोड्स असतील तेव्हा, ऑड नोड कशात आहे, साय 1मध्ये, फंक्शन काय आहे, साईन अपोजिट आहे, इथे पॉझिटिव्ह इथे निगेटिव्ह आहे, इथे काय आहे 3 म्हणजे ऑड आहे, नोडची व्हॅल्यू ऑड आहे, इथे पॉझिटिव्ह इथे निगेटिव्ह आहे. ओके, हिअर असो नोड व्हॅल्यू इज 5, पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह, म्हणजे आपली जी डायग्राम काढून झालेली आहे ती काय बरोबर आहे. ओके, कन्फर्म करून झालं. नाही, नेक्स्ट काय, नोड टाकून झाले, साईन टाकून झालं, त्याच्यानंतर आपला हा आता रिॲक्टंटची झाली. रिॲक्टंट कुठला आहे आपला 135 हेक्साट्राईन. नाउ अवर प्रोडक्ट साइड इज ऑफ product we are getting, that is cyclohexadiene, right? So write the product. Now प्रोडक्ट साईडच्या ऑर्बिटल्स काढताना आपल्याला नवीन काय काय फॉर्म होतं आहे, एक सिग्मा बॉन्ड आणि 2 पाय बॉन्ड, म्हणजे एक सिग्मा बॉन्ड येईल, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन होताना काय होईल, एक
एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होतो आहे. सिग्मा बॉन्डमध्ये पुन्हा काय येणार, सिग्मा बॉन्डिंग आणि सिग्मा अँटी बॉन्डिंग. तसंच पाय बॉन्ड फॉर्म होणार आहे. एका पाय बॉन्डचं पाय बॉन्डिंग, पाय अँटी बॉन्डिंग. दुसरा जो पाय बॉन्ड फॉर्म होणार त्याचं पुन्हा काय पाय बॉन्डिंग, पाय अँटी बॉन्डिंग. म्हणजे फायनली तुम्हाला किती ऑर्बिटल्स मिळायला पाहिजेत, सिग्माची 2, या पायाची 2 आणि सेकंड पायाची 2. सो टोटल 6 ऑर्बिटल्स विल बी देअर. ओके, लेट्स ड्रॉ दॅट 6 ऑर्बिटल्स. फर्स्टली काय आहे, आपल्याला बॉन्डिंग फॉर्म करायचं आहे, सिग्मा. सो पहिल्यांदा सिग्मा येणार, त्याच्यानंतर पाय येणार, त्याच्यानंतर दुसऱ्या पाय बॉन्डिंग येणार, त्यानंतर काय येणार आहे, पाय स्टार, राईट, पाय स्टार, देन सेकंड पाय स्टार अँड देन सिग्मा स्टार. ओके, राईट. सगळ्यात पहिल्यांदा सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा अँटी बॉन्डिंग, पाय बॉन्डिंग, पाय अँटी बॉन्डिंग, पाय बॉन्डिंग, पाय अँटी बॉन्डिंग. ओके, सो सिग्मा जो आहे त्याचं काय येणार आहे, पहिल्यांदा आपली 6 मेंबर रिंग फॉर्म होती आहे, 6 मेंबर, आणि इथे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होतो आहे. सो हिअर विल बी ओके अँड फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग, पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप होतो आहे किंवा निगेटिव्ह ओव्हरलॅप होऊन पण बॉन्डिंग होणार आहे. देन पाय बॉन्डिंग. आता पाय बॉन्डिंग होताना देर इज 2 पॉसिबिलिटीज. अगेन तुम्ही पाय बॉन्डिंग ड्रॉ करताना असं ड्रॉ करू शकता, जसं आपण मगाशी बघितलं ते, की आपली ही 6 ऑर्बिटल्स आहेत, ही लास्ट ऑर्बिटल्स आहेत आणि ही जी आहेत सगळी, ही जी 4 ऑर्बिटल आहेत, ही ऑर्बिटल्स आहेत. सपोज इथे पॉझिटिव्ह असेल तर काय होणार आहे, सपोज आपण सिस्टीम घेऊया एखादी कुठली तरी, ही सिस्टीम सपोज घेतली, ही सिस्टीम, तर काय होतं आहे, इथे पॉझिटिव्ह आहे, इथे पॉझिटिव्ह आहे, इथे अँटी बॉन्डिंग आहे, म्हणजे इथे निगेटिव्ह आलं आहे, इथे निगेटिव्ह आलं आहे, सॉरी हिअर विल बी निगेटिव्ह. ओके, हिअर इज अ पॉझिटिव्ह, हिअर इज अ निगेटिव्ह. ओके, सो यू विल गेट, आपल्याला जर बॉन्डिंग फॉर्म करायचं, सिग्मा बॉन्डिंगमध्ये कोण पार्टिसिपेट करतं आहे, ही 2 ऑर्बिटल्स. म्हणजे फायनली तुम्हाला ऑर्बिटल ओव्हरलॅप होऊन काय मिळतं आहे, पॉझिटिव्ह मिळतं आहे. म्हणजे काय आता रोटेशन झालं, इथे काय होईल, हा पॉझिटिव्ह इकडे करायचा आहे, हा पॉझिटिव्ह इथे करायचा आहे, म्हणजे हा क्लॉकवाईज आहे, हा पण क्लॉकवाईज आहे, म्हणजे दोन्ही काय कॉन रोटेशन केलं आपण. ओके, मग कॉन रोटेशन केल्यानंतर हे आपण काय केलं आहे, रोटेट केलं. मग ही जी ऑर्बिटल्स आहेत, सिग्मा बॉन्डिंगसाठी कोण पार्टिसिपेट करतं आहे, फक्त ही 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करतात. आणि बाकी जे पाय बॉन्ड फॉर्म होणार आहेत, 2 पाय बॉन्ड जे फॉर्म होतात ते कुठे फॉर्म होतात, या ऑर्बिटलमध्ये. मग सिग्मा बॉन्डिंगसाठी पार्टिसिपेट ओनली जी एक्झियल किंवा बाहेरची ऑर्बिटल्स आहेत, एक्झियल म्हणणार नाही, लास्ट ऑर्बिटल्स आहेत, तीच फक्त पार्टिसिपेट करतात, फ्रंटियर ऑर्बिटल्स. अँड नाव remaining other orbitals which are present inside this system are taking part in the formation of pi bond, राईट. ही जी आहेत ती पाय बॉन्डसाठी दाखवायची आहेत. म्हणजे आपण सिग्मा बॉन्ड दाखवताना फक्त ही ऑर्बिटल दाखवते, मी पाय बॉन्ड दाखवण्यासाठी फक्त एवढीच ऑर्बिटल ड्रॉ केली. सपोज ही जी 4 ऑर्बिटल्स आहेत ती मी लिनियरली ड्रॉ करते, फक्त ही जी 4 ऑर्बिटल्स आहेत ती. ओके, किंवा अशी ड्रॉ केलात तरी चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही. आता याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय येणार आहे, पाय बॉन्डिंग. मी जर अशी ड्रॉ केली फक्त पाय बॉन्ड, सो फर्स्ट विल बी 1 2 3 and 1 more be 4, again 1 2 3 4, पुन्हा पाय बॉन्डिंगच आहे, 4च ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करणार आहे, 3 4 1 2 3 4 and here will be again. Now you have to draw after this anti bonding, so 6. ओके, नाव सी अँटी बॉन्डिंगमध्ये काय, एक पॉझिटिव्ह आला तर दुसरा काय असणार आहे, निगेटिव्ह असणार आहे. सो इज द अँटी बॉन्डिंग, सिग्मा अँटी बॉन्डिंग. नाव इन दिस स्ट्रक्चर यू कॅन सी, आपल्याला आता काय टाकायचं आहे, ऑर्बिटल्स काढून झाले, आपल्याला नोड्स टाकायचं आहे. इथे काय असणार आहे, पहिल्या सिस्टीमला आपण काय म्हणतो, n इज इक्वल टू 0, सिग्मा सिस्टीमसाठी n इज इक्वल टू 0. इथे काय म्हणतो आपण, n इज इक्वल टू 1. ओके, सो अँटी बॉन्डिंग आहे, नो प्रॉब्लेम, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आपल्याला जस्ट पॉझिटिव्ह इथे पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅपिंग दाखवायचं आहे. सो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होतं आहे, अँटी बॉन्डिंगमध्ये ओव्हरलॅपिंग होत नाही आहे. सो आत्ता पाय बॉन्डिंगमध्ये मी मागच्या एक्झाम्पलमध्ये पण म्हटलेलं की जर एकच पाय बॉन्ड असेल तर आपण म्हणू शकतो की पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप होतो आणि बॉन्डिंग होतं आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ओव्हरलॅप होऊ शकत नाही, सो अँटी बॉन्डिंग. आता इथे आपल्याला नोट टाकून बघायचं, n इज इक्वल टू फर्स्ट पाय बॉन्ड आहे, सो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, देन सॉरी n इज इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3, 2 and n इज इक्वल टू 3. लेट स्टार्ट. n इज इक्वल टू 0 म्हणजे सगळे काय येणार, पॉझिटिव्ह 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 पॉझिटिव्ह, राईट. देन n इज इक्वल टू 1 म्हणजे बरोबर मधनं गेला, सो पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, देन निगेटिव्ह निगेटिव्ह निगेटिव्ह. ओके, देन n इज इक्वल टू 2, सो वी हॅव टू इकडनं टाकायचं, बरोबर मधून एक आणि इकडनं एक असं नाही टाकायचं आहे, दोन्ही बाजूने टाकत जायचं आहे, म्हणजे इकडे एक येणार आणि इकडे एक येणार, राईट. सो पॉझिटिव्ह
नोड आला आहे म्हणजे काय होणार, पॉझिटिव्ह खाली. अगेन देर इज नो नोड म्हणजे साईन सेम राहणार आहे. आता पुन्हा नोड आला आहे, सो साईन विल बी चेंज. ओके, नाव किती नोड टाकायचं, 3 नोड. सो 1 2 अँड देन 3. सो पॉझिटिव्ह नोड आला आहे, साईन चेंज होणार. अगेन देर इज अ नोड, सो साईन विल बी ॲट अप्पर साईड. अगेन नोड, सो साईन विल बी चेंज. सो दिस इज अ नोड सिस्टम. सो यू हॅव टू पुट 0 1 2 3 पाय सिस्टीमसाठी वेगळे आणि सिग्मा सिस्टीमसाठी वेगळं. न अप टू दिस आपण याचे नोट टाकले, याचे नोट टाकले. पहिल्यांदा काय केलं, रिॲक्शन लिहून घेतली. सेकंड स्टेप काय, ड्रॉ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल रिॲक्टंटची ड्रॉ केली, प्रोडक्टची ड्रॉ केली, साय व्हॅल्यूज टाकल्या, नोट टाकले, साईन्स ड्रॉ केले. इथे सुद्धा जितके सिग्मा बॉन्ड आहेत त्याचं बॉन्डिंग अँटी बॉन्डिंग, जितके पाय ऑर्बिटल्स म्हणजे पाय बॉन्ड फॉर्म होतात त्याचे बॉन्डिंग आणि अँटी बॉन्डिंग. आता हे ड्रॉ करताना नेहमी जे बॉन्डिंगमधले फॉर्म होतात, बॉन्डिंग म्हणजे कुठे दाखवणार आहे, नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवलच्या खाली जे आहेत ती सगळी बॉन्डिंगमधली. बॉन्डिंग फॉर्म झाल्यानंतर नवीन बॉन्ड फॉर्म झाला म्हणजे त्याची एनर्जी काय असते, खाली असते. त्यामुळे या साय फंक्शनच्या खालची एनर्जी खाली, जरा खाली यांची एनर्जी लेवल असली पाहिजे. मी पण ड्रॉ केलं आहे, साय 3च्या जरा खाली हे, साय 2च्या जरा खाली पाय ऑर्बिटल आहे, साय 1च्या जरा खाली सिग्मा ऑर्बिटल आहे. आणि याच्यामध्ये अँटी बॉन्ड नाही म्हणजे यांची एनर्जी जरा वरती आहे. त्यामुळे या फंक्शनच्या वरती जरा यांची एनर्जी लेवल आली पाहिजे. ओके, देन यू हॅव टू इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्युशन थर्मली अँड फोटोकेमिकली प्रत्येक साय फंक्शनच्या पुढे. ओके, now distribute how many electron we have to distribute, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आहे ना, 4n + 2 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. सो 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करा. थर्मलमध्ये काय असतं, बॉन्डिंगमध्ये 1 2 3 4 5 6. ओके, म्हणजे सगळे बॉन्डिंग ह्याच्यात असतात. आणि जर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन असेल तर ते अप्पर साईडला जातात. आणि याच्यामध्ये काय असतं, 1 2 3 4 5 अँड विल बी एक्सायटेड. सो 6 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्युटेड ॲज पर दिस. Now the next step is check the symmetry. Okay, now you have to check the symmetry by C2 symmetry or mirror plane symmetry. Let's check that. Now in case of a symmetry, firstly we will see for the photochemical reaction, okay, or thermal reaction, whatever. Okay, so firstly suppose we just first take for photochemical reaction, then okay, for photochemical, okay, see, for photochemically we have to do C2 symmetry, we have to check C2 symmetry, or for thermal reaction we have to check mirror plane symmetry. Okay, see, for photochemical C2 symmetry, so just check for C2 symmetry for reactant and product side by side. So firstly we have to take reactant and second one is product side. Check, वी हॅव टू चेक C2 सिमेट्री म्हणजे काय करायचं आहे, हाफमधनं बरोबर डिवाईड करायचं आहे आणि ओव्हरलॅप करून घ्यायचं आहे. ओके, आता हे जे पूर्ण आहेत त्याला काय करणार, इक्वलमधनं हाफ करणार आणि रोटेट करून घेणार. ओके, रिॲक्टंट साईडची पहिल्यांदा आपण C2 सिमेट्री चेक करतो. ओके, रिॲक्टंट साईड सी, जस्ट रोटेट दिस हाफ म्हणजे ही 3 जी ऑर्बिटल आहेत इथनं बरोबर मधनं ऑर्बिटल प्लेन पास होणार आहे, राईट, फ्रॉम दिस बरोबर इक्वलमधनं प्लेन पास होतं सगळ्या ह्यांच्यात. आता ही जी 3 ऑर्बिटल ह्या इक्वल हाफमधली आपण रोटेट करणार 180ने, म्हणजे कळणार हा निगेटिव्ह वर जाणार, हा निगेटिव्ह वर जाणार, हा निगेटिव्ह पण वर जाणार. आता ओव्हरलॅप केल्यानंतर काय होईल, निगेटिव्हवर पॉझिटिव्ह ओव्हरलॅप होईल, याच्या निगेटिव्हवरती पॉझिटिव्ह आणि याच्या निगेटिव्हवर पॉझिटिव्ह, म्हणजे सिमेट्री आहे का, नो, सो इट इज असिमेट्रिक. ओके, देन चेक फॉर द साय 2, यू हॅव टू रोटेट दिस 180, काय होणार आहे, पॉझिटिव्हवरती पॉझिटिव्हवरती पॉझिटिव्हवरती, इथे काय सगळे पॉझिटिव्हवरतीच आहेत ऑलरेडी, सो ओव्हरलॅप केल्यानंतर काय होणार आहे, सिमेट्रिकल आहे, सो इट इज सिमेट्रिकल. चेक फॉर दिस, इट इज ऑलरेडी सिमेट्रिकल. जर डायरेक्टली बघितलं असतं काय, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह होता, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह होता, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह होता. सो याच्यात आपण काय केलं असतं, जर डायरेक्टली मिरर प्लेन बघितलं असतं तर काय झालं असतं, सिमेट्रिकल आलं असतं. पण आत्ता आपल्याला काय करायचं आहे, 180ने रोटेट करायचं आहे, म्हणजे हा निगेटिव्ह काय होईल, वरती जाईल, हा पॉझिटिव्ह वरती जाईल, हा निगेटिव्ह वरती जाईल आणि हा निगेटिव्ह वरती जाईल. ओव्हरलॅप केल्यानंतर काय होणार, ओव्हरलॅपिंग पॉसिबल आहे का, नाही, सो इट इज असिमेट्रिक. नाऊ चेक सिमेट्री फॉर दिस साय 4. सी, if we rotate this positive will come downward, this positive will come downward, this positive will come upward. So you will get positive overlapping, then negative overlapping, and this negative will be on upper side, so negative overlapping. So this one is symmetrical for C2 symmetry.
नाउ चेक द सिमेट्री फॉर दिस psi5. काय होणार आहे, हा पॉझिटिव्ह खाली येणार. इथेच करत एक जरी ऑर्बिटल ओव्हरलॅप नाही झालं तरीसुद्धा काय होणार आहे, नॉन ओव्हरलॅपिंग म्हणजे असिमेट्रिकल होणार आहे. इथे जरी चेक केलात की हा जर 180ने फक्त एक रोटेट करून बघितलात तर काय होणार आहे, इथे निगेटिव्ह वरती येणार, ह्याचं ओव्हरलॅपिंग होणार नाही, सेम याच्या साईडला होणार आहे. सो दिस विल बी अ अँटीसिमेट्रिक और असिमेट्रिक. नाउ हिअर this positive will come upward, this positive will come downward, this positive will overlap on this positive will come upward, this positive will overlap on this positive. So this will be a symmetrical structure. Now check for the product side. आता आपण काय केलं, रिॲक्टंट साईड चेक केली C2 सिमेट्री घेऊन. आता प्रोडक्ट साईड चेक करा. प्रोडक्ट साईडमध्ये सिग्मा बॉन्डिंग अँड पाय बॉन्डिंग. ओके, सिग्मा बॉन्डिंगमध्ये काय आहे, ऑलवेज सिमेट्रिकल, अँड सिग्मा बॉन्डिंग काय, अँटी बॉन्डिंग काय असणार, ऑलवेज अँटीसिमेट्रिक. ओके, हे झालं. त्याच्यानंतर आता याच्यामध्ये बघा नोड नाही आहे, आपल्याला C2 सिमेट्री बघायची. C2 सिमेट्री म्हणजे काय, इक्वल हाफ. ओके, समजत नसेल तर जस्ट डिवाइड करून घ्या. ओके, आता याच्यामध्ये हाफ जी ऑर्बिटल्स आहेत ती काय करायची, 180ने रोटेट करायची. सो यू विल गेट दिस पॉझिटिव्ह अँड दिस पॉझिटिव्ह विल कम डाऊनवर्ड, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ओव्हरलॅप होईल. सो इट विल बी अँटीसिमेट्रिक. अगेन याच्यामध्ये काय होणार, ही दोन ऑर्बिटल्स काय येतील, रोटेट केल्यानंतर वरती येतील आणि ओव्हरलॅपिंग पॉसिबल आहे. सो दिस विल बी अ सिमेट्रिकल. अगेन यू विल गेट, याच्यामध्ये रोटेट केल्यानंतर काय होणार, हा पॉझिटिव्ह वर जाणार, हा इथे आहे पॉझिटिव्ह, याच्यावरती ओव्हरलॅप होईल का, नाही. हा पॉझिटिव्ह खाली येणार, म्हणजे इथला पॉझिटिव्ह आणि इथे निगेटिव्ह आहे, ओव्हरलॅपिंग नॉट पॉसिबल. सो इट इज अँटीसिमेट्रिक. हिअर यू कॅन सी, if we rotate these two orbitals, this positive will come downward, it will overlap on this positive, and this negative will come downward, it may overlap on this negative. So this will be a symmetrical. So for this C2 symmetry is completed. Now correlate the symmetries, reactant and product मधली symmetry. This is a non-bonding energy level, we forgot to write. Okay, आता सिमेट्री चेक करा. खालून सिमेट्रिक चेक करत जायचे. सो दिस विल बी अ अँटीसिमेट्रिक, कोरिलेट विथ दिस अँटीसिमेट्रिक, this symmetric correlate with this symmetric. Now see, this antisymmetric and antisymmetric, it is crossing the non-bonding energy level, right? So this will be possible by photochemical reaction. Again antisymmetric, antisymmetric, symmetric, symmetric. Okay, up to this it is clear. म्हणजे जेव्हा आपल्याकडे फोटोकेमिकल रिॲक्शन असेल तेव्हा कुठल्या सिमेट्रीने रिॲक्शन पॉसिबल आहे, C2 सिमेट्रीने. आपण होमोलिमोमध्ये काय बघितलेलं, FMOमध्ये की कॉन रोटेशनने पॉसिबल असते की डिसरोटेशनने. ओके, आता ह्याच्यामध्ये काय बघतोय की सिमेट्री ऑपरेशन कुठलं आहे, C2 सिमेट्रीने पॉसिबल आहे. नाउ चेक फॉर द थर्मल रिॲक्शन. ओके, इथेच ड्रॉ करतो थर्मल रिॲक्शनसाठी. ओके, दिस इज द एनर्जी लेवल, दिस इज फॉर रिॲक्टंट साईड अँड दिस इज फॉर प्रोडक्ट साईड. नाउ just check, it is somewhat hectic for me to draw. Okay, one more. Okay, see, डायरेक्टली आपल्याला काय बघायचं आता, मिरर प्लेन सिमेट्री, रिॲक्टंट साईडची आणि प्रोडक्ट साईडची. मिरर प्लेन सिमेट्री चेक करा. काय होतं आहे, डायरेक्टली हे हाफ घ्यायचं आहे पार्ट आणि याच्यावरती ओव्हरलॅप करायचं आहे, ओव्हरलॅप होतो आहे. सो इट इज अ सिमेट्रिकल. नाव इन दिस डायग्राम और इन दिस साय ऑर्बिटल हा याच्यावरती ओव्हरलॅप होईल का, नाही. इथेच बघा पॉझिटिव्ह आणि इथे निगेटिव्ह आहे, नॉट ओव्हरलॅपिंग. सो इट इज अँटीसिमेट्रिक. हिअर यू कॅन सी पॉझिटिव्ह 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 पॉझिटिव्ह, इट कॅन इझिली ओव्हरलॅप ऑन इच अदर. सो इट इज सिमेट्रिक. नाव इन दिस पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह नॉट ओव्हरलॅपिंग, एक जरी ओव्हरलॅप नाही झालं तर डायरेक्टली काय असणार, तो अँटीसिमेट्रिक असणार आहे. याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, येस इट इज ओव्हरलॅपिंग, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह, then positive positive, yes it is overlapping, so it is symmetrical. Now in this positive and negative, it is not overlapping. Here also negative and positive, positive and negative not overlapping, so it is antisymmetric. In case of this, always this bonding is, you have to write symmetric, and this anti bonding is asymmetric. For this sigma anti bonding and sigma bonding symmetric, sigma anti bonding asymmetric. Now go for this मिरर प्लेन सिमेट्री चेक करा. फक्त पाय ऑर्बिटलसाठी ही काय असतील, पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह इक्वल हाफमध्ये याच्यावरती काय होणार, या पॉझिटिव्हवरती हे आणि या पॉझिटिव्हवरती हे ओव्हरलॅप होतं. सो इट इज सिमेट्रिक. नाउ चेक, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह आहे, इथे पॉझिटिव्ह इथे निगेटिव्ह आहे. सो इट इज नॉट ओव्हरलॅपिंग, सो इट इज अँटीसिमेट्रिक. देन नेक्स्टली चेक फॉर दिस. ओके, this negative will overlap on this negative, this positive will overlap on this positive, right? So it will be symmetrical. Now check for this,
this negative positive, positive negative, so it is antisymmetric, right? Not overlapping on each other. So now correlate these symmetries. Here will be positive SS symmetric symmetric. खालच्या ग्राउंड लेवलपासून आपल्याला कोरिलेट करत यायचं आहे. ओके, नाव अँटीसिमेट्रिकसाठी हा अँटीसिमेट्रिक आहे, या सिमेट्रिकसाठी हा सिमेट्रिक आहे. देन नेक्स्ट काय आहे, या अँटीसिमेट्रिकसाठी हा अँटीसिमेट्रिक आहे, याच्यासाठी हा सिमेट्रिक आहे, अँड दिस अँटीसिमेट्रिक. नाव यू कॅन सी इन केस ऑफ थर्मल रिॲक्शन, आपण जेव्हा थर्मल रिॲक्शन स्टडी करतो आहे, ग्राउंड स्टेटमधल्या थर्मल रिॲक्शन म्हणजेच काय की ग्राउंड स्टेटमधले जे रिॲक्टंट असतील त्याची सिमेट्री, ग्राउंड स्टेट कुठली, नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवलच्या खाली जी सगळे ऑर्बिटल्स असणार आहेत त्याची सिमेट्री जर प्रोडक्टच्या ग्राउंड स्टेटमध्येच कोरिलेट होत असेल तर ती रिॲक्शन कशी पॉसिबल असणार आहे, थर्मली पॉसिबल असणार आहे. म्हणजेच 4n+2 सिस्टीम कुठल्या ह्याने पॉसिबल आहे, थर्मल रिॲक्शनने पॉसिबल आहे, पण त्याच्यामध्ये रोटेशन कुठलं असणार आहे, कॉन की डिस रोटेशन. मग ह्याच्यामध्ये कुठलं रोटेशन असतं, थर्मल सिमेट्रीमध्ये डिस रोटेशन. यू कॅन सी डिस रोटेशन म्हणजे इथे बघा थर्मली पॉसिबल आहे, म्हणजे असं होमो काय असणार आहे, नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवलच्या खालचा. म्हणजे यू कॅन सी इथे आपण बघू शकतो की याच्यामध्ये जेव्हा रिॲक्टंटची सिमेट्री ऑपरेशन्स किंवा सिमेट्री ऑर्बिटल्स ही प्रोडक्टच्या सिमेट्री बरोबर ग्राउंड स्टेटमध्येच कोरिलेट होते. म्हणजे याची ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल कुठली आहे, ही साय3. याच्यामध्ये आपण कुठलं रोटेशन करणार आहे, डिस रोटेशन की कॉन रोटेशन, कॉन रोटेशन केला. आता आपल्याकडे ऑर्बिटल कशी आहेत, ही, दिस इज अवर होमो फंक्शन फॉर दिस. सो अशी फंक्शन आहेत. आपण जर याच्यामध्ये कॉन रोटेशन केलं तर दोन्ही काय होतील, असे होतील, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह एकत्र येईल, किंवा क्लॉकवाईज केलं तर पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह एकत्र होईल. जर आपण डिस रोटेशन केलं तर काय होतं आहे, निगेटिव्ह निगेटिव्ह किंवा पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह एकत्र येतात. म्हणजे आपल्याला जेव्हा थर्मल सिस्टीम असेल 4n+2ची तेव्हा आपल्याला काय करायला लागतं, ऑलवेज डिस रोटेशन करावं लागतं. आणि जर फोटोकेमिकल सिस्टीम असेल तर इथे काय आहे, आपला होमो कुठला होतो आहे, हा, बरोबर. म्हणजे एनर्जी हायर एनर्जी लेवल कुठे जाते किंवा सिमेट्री कुठे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर सिमेट्री आपली कोरिलेट होती आहे अबाव दिस नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल. म्हणजे आपली कुठली आहे, ही. हा आपला होमो मिळतो आहे फोटोकेमिकलसाठी. याच्यामध्ये कुठले रोटेशन पॉसिबल आहे, सिस्टीम कशी आहे, एक पॉझिटिव्हवरती एक पॉझिटिव्ह खाली आहे. म्हणजे आपल्याला काय करायला लागणार, जर कॉन रोटेशन केलं, हे कॉन रोटेशन काय करतो, अँटी क्लॉकवाईज, तर निगेटिव्ह निगेटिव्ह एकत्र येत आहे. जर क्लॉकवाईज केलं तर पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह एकत्र येत आहे. म्हणजे आपल्याला कुठलं रोटेशन करावं लागतं आहे, कॉन रोटेशन करावं लागतं आहे. म्हणजेच जेव्हा 4n+2 सिस्टीम असेल, 4n+2 सिस्टीम असेल तर आपल्याला फोटोकेमिकल रिॲक्शनसाठी काय करावं लागतं, कॉन रोटेशन करावं लागतं. आणि थर्मल रिॲक्शनसाठी काय करावं लागतं, डिस रोटेशन करावं लागतं. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण कुठली रिॲक्शन बघितलेली, आपण एक टेबल ड्रॉ केलेलं पहिल्यांदाच. काय होतं ते, 4n सिस्टीम असेल आणि 4n+2 सिस्टीम असेल, थर्मल रिॲक्शन असेल आणि फोटोकेमिकल रिॲक्शन असेल. थर्मल रिॲक्शनसाठी आपण काय म्हटलेलं की 4n सिस्टीमसाठी कॉन रोटेशन करतात आणि फोटोकेमिकलसाठी काय तर डिस रोटेशनने रिॲक्शन अलाउड असते. तसंच 4n+2 सिस्टीमसाठी डिस रोटेशनने आणि ह्याच्यासाठी कॉन रोटेशनने. आणि आता आपण जे कोरिलेशन डायग्रॅम बघितली आहे त्याच्यावरून आपण एक नवीन हे काढलं आहे, कोरिलेशन करून बघितलं आहे की 4n सिस्टीम असेल तर थर्मलसाठी आपल्याला कुठली सिमेट्री अलाउड असते, C2 सिमेट्री अलाउड असते. आणि फोटोकेमिकलसाठी कुठली अलाउड असते, मिरर प्लेन सिमेट्री अलाउड असते. आणि 4n+2 सिस्टीमसाठी आत्ताच आपण बघितलं की 4n+2 सिस्टीमसाठी थर्मलसाठी कुठलं, डिस रोटेशन. आणि सिमेट्री आपण कुठली बघितलेली, थर्मल सिमेट्री कुठली होती, ग्राउंड स्टेटमध्ये आहे. कुठल्या सिमेट्रीने बघितलेलं आपण, मिरर प्लेन सिमेट्री, राईट. सो इट विल बी मिरर प्लेन सिमेट्री. आणि याच्यामध्ये कुठली सिमेट्री होती, C2 सिमेट्री. ही जी सिमेट्री आपण बघितली ती कुठली होती, C2 सिमेट्री. रोटेट करून पहिल्यांदा ओव्हरलॅप केलं. सो दिस वन इज C2 सिमेट्री. याच्यामध्ये लक्षात ठेवायला सोपं आहे, 4nसाठी थर्मलला कॉन, आपण लक्षात काय ठेवायचं, फक्त 4nसाठी थर्मलला कॉन असणार, रोटेशन करायचं आहे. आणि C2 सिमेट्री असणार, ते C आणि C कॉमन आहे. सो यू विल 4nसाठी थर्मलला कॉन रोटेशन द्यायचं असणार आहे. आणि जर कोरिलेशन डायग्राम करायची झाली तर आपल्याला कसलं रोटेशन करायचं असतं, C2 सिमेट्री द्यायची असते. ओके, सिमेट्री ऑपरेशन कुठलं चेक करायचं, C2 सिमेट्री. फॉर 4n सिस्टीम. अँड फॉर 4n+2 काय असणार आहे, इथे जेव्हा थर्मल सिस्टीम असेल तेव्हा कुठली असणार आहे, मिरर प्लेन सिमेट्री चेक करायची असणार आहे बाय डिस रोटेशन. ओके, राईट. सो दिस इज द फायनल 2 tables. You have to by heart these 2 tables. Okay, they will ask directly question that draw correlation diagram and give the symmetry for this
4n+2 सिस्टीम. मग तुम्हाला काय काय करायचं आहे, पहिल्यांदा आधी स्टेप लिहायच्या कुठल्या आहेत त्या. थेरॉटिकल आहे, 4 मार्क्ससाठी विचारणार. सो जस्ट फक्त विचारलं की तुम्हाला कोरिलेशन डायग्राम काढून दाखवा, म्हणजे तुम्हाला फक्त एवढीच डायग्राम ड्रॉ करायची असेल. त्यावेळी तुम्हाला आधी कोरिलेशन डायग्राम कशी ड्रॉ करतात, रिॲक्शन लिहायची असते, त्यानंतर ड्रॉ मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स, देन नॉन बॉन्डिंग एनर्जी लेवल, देन नोड सिस्टीम कशी ड्रॉ करा, नोड कसे मिळतात, जर नोड इवन असतील आणि ऑड असतील तर तुम्हाला साईन्स कशी मिळतात, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह सेम साईन मिळतात की अपोजिट साईन मिळतात, जस्ट त्याच्यामध्ये मेन्शन करा. त्यानंतर रिॲक्शन ड्रॉ करायची, रिॲक्शननंतर मॉलिक्युलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करायचे, त्याच्यानंतर एनर्जी लेवलमध्ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करायचं. आणि देन जर त्यांनी सांगितलं की कोरिलेट करून, सिमेट्री कोरिलेट करून सांगा की फॉरबिडन आहे की अलाउड आहे, थर्मली अलाउड आहे की फोटोकेमिकल अलाउड आहे, कुठल्या रोटेशनने अलाउड आहे, तर मग तुम्हाला हे सगळे एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करून त्याच्यामध्ये सिमेट्री ड्रॉ करून दाखवावी लागणार आणि कुठल्या ह्याने पॉसिबल आहे ते सांगावं लागणार. ओके, दिस इज ऑल अबाउट कोरिलेशन डायग्राम्स फॉर इलेक्ट्रोसायक्लिक रिॲक्शन्स. आपण काय काय बघितली, मागच्या लेक्चरला बघितलेलं 4n सिस्टीमसाठी आणि आता बघितलं आहे 4n+2 रिॲक्शनसाठी. ओके, जस्ट टू बाय हार्ट दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉईंट्स. ओके, ह्याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय आहे की 4n+2 सिस्टीममध्ये एनर्जी डायग्रॅममध्ये रिॲक्टंट साईडचे जे सिमेट्री आहे ती प्रोडक्ट साईडच्या एक्सायटेड स्टेटमधल्या ऑर्बिटल बरोबर कोरिलेट होते, म्हणून आपण काय म्हणतो की ही फोटोकेमिकली अलाउड रिॲक्शन आहे. आणि जेव्हा नॉन बॉन्डिंग एनर्जीच्या खाली ज्या एनर्जी लेवल्स असतात त्याची सिमेट्री त्याच्यावरतीच जेव्हा कोरिलेट होत असते तेव्हा ती कुठली असते, थर्मल रिॲक्शन आहे, थर्मली अलाउड रिॲक्शन असते. आणि एक जरी वरती गेलं आणि त्याच्याबरोबर सिमेट्रिकल असेल किंवा कोरिलेट असेल तर ही कशी असणार आहे, फोटोकेमिकली असणार आहे. ओके, इट इज एनफ फॉर दिस लेक्चर. थँक्यू.